میں آپ تمام دوستوں کا، تمام برادریوں کا، ساری اقوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے۔ ہمارا شیڈول تو یہ تھا کہ ہم یہاں پر 3 بجے پہنچ سکیں، لیکن تاخیر ہو گئی اور الیکشن کمپین میں ایسا ہوتا رہ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کل رات ہم نے آخری پروگرام کیا ہے بستی مرالی میں، رنجیت کوٹ یونین میں بستی مرالی میں، تو رات کے 1:30 بجے ہم وہاں پہنچے ہیں اور 7 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد بھی وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ اب اتنا عزت بھی دے عوام اور اتنا انتظار بھی کرے عوام، اور اس کے بعد لیڈر کو اپنے مہربانوں کی پہچان بھی نہ ہو اور لیڈر کوئی ترقیاتی کام بھی نہ کروا سکے، تو یہ آپ کے ووٹ کی توہین ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے، یہ ریاست پاکستان کی توہین ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری یوسف صاحب کا، چودھری لیاقت صاحب کا، چودھری بنارس صاحب کا، چودھری احمد نواز صاحب کا، بھائی محمد اقبال صاحب کا اور حاجی محمود صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پوری چدھڑ برادری، چونکہ آج میزبان ہماری چدھڑ برادری ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پوری چدھڑ برادری نے متفقہ طور پر ہمارے ساتھ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ پاک نے دل ان کا پھیرا ہے اور اللہ نے کرم کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو بندہ جتنی محنت کرے گا اس کو اس کا اجر اور مزدوری اتنی ہی ملے گی، اس سے کم نہیں ملے گی۔ 2011 سے لے کر 2024 تک دن رات میرے گزرے ہیں اسی حلقہ میں، جتنی میری حیثیت اوقات تھی میں نے اپنی اس عوام کی خدمت بھی کی ہے۔ ظاہر اقتدار میں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اقتدار میں نہ بھی تھے ہم نے اپنے ووٹر کی جو ہے پشت نہیں لگنے دی، ہم نے اپنے ووٹر کا بھرم اور اس کا سر اونچا رکھنے کے لیے بسا اوقات کئی افسروں کے ساتھ لڑائی مول لے لی، لیکن اپنے ووٹر کا دل نہیں ٹوٹنے دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا، یہ آپ ہی کا علاقہ تھا جب یہاں پر ایک ڈی پی او کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی تھی، سٹنگ ڈی پی او تھا، ڈی پی او جنگ، تو یہاں پر بالکل آمنے سامنے ہماری اس سے منہ ماری ہوئی تھی، اور صرف منہ ماری نہیں، بہت بات آگے تک بھی گئی تھی، اور ہم نے اس حد تک اپنے ووٹرز کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لیکن کوئی گلہ نہیں اس حلقہ کی عوام سے، جتنا ہم نے عوام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اس سے کئی گنا عوام نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا۔ اور یہ چدھڑ فیملی ماشاءاللہ، ان کا من حیث فیملی ہمارے ساتھ شامل ہونا یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذرا تکڑی فیملی ہے، ہم اس بارے میں مزید خوش ہیں کہ ہمارا پولنگ بھی بڑا زبردست یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس خوبصورت گلدستے اور خوبصورت گلشن کو سجانے میں سب سے پہلا ہم جو کردار ہے وہ جی ایچ کاٹھیا صاحب کا ہے۔ ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے ہمارا اکٹھ کروایا، اور اس کے بعد پھر مسلسل ہمارے لیے انہوں نے محنت کی ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے فضل سے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ اس بار ہم جیتنے والے ہیں انشاءاللہ، اور جیتنے کے بعد جو اقتدار اور اختیار چند ایک خاندانوں میں تقسیم ہوتا ہے، ہم اسے عوام کی دہلیز پہ تقسیم کریں گے، کیونکہ آپ ساروں کے ووٹوں کی برکت سے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ملتا ہے۔ اس وقت اللہ کا فضل ہے، جنگ میں 2 گدیاں زیادہ مشہور ہیں، پرانی اور مطلب ہے عزت مرتبے کے اعتبار سے مقام رکھنے والی، ایک شاہ جیونا کی گدی اور دوسری سلطان باہو رحمت اللہ علیہ والی گدی۔ اللہ کا کرم ہے، اس وقت شاہ جیونا کے سجادہ نشین مخدوم فیصل صالح حیات صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس وقت
सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन साहब ज़ादा नजीब सुल्तान साहब भी हमारे साथ हैं। तेरा ख्याल मेरा ख्याल, तेरा ख्याल मेरा ख्याल। इसी तरह दरबार मियाँ अब्दुल रज़ाक शाह मड वाले जो पीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारी खातिर, हालांकि वो गैर सियासी लोग हैं, कभी भी सियासत में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार हमारी खातिर वो भी लोगों के साथ राब्ता भी कर रहे हैं और जिस जगह पे मुनासिब समझ रहे हैं वहाँ पे खुद जा भी रहे हैं। ये आवाम के अंदर ये जज्बा ये बता रहा है कि 1970 से 2022 तक जो लोग यहाँ रहे हैं, अब अवाम के यहाँ उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अवाम अब तब्दीली चाहती है। अवाम चाहती है कि सड़कें दोबारा बनाई जाएं, हस्पताल अपग्रेड हों, स्कूलों में तरक्की हो और हमारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। और इन बुनियादी ज़रूरतों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अल्लाह के फजल से इस बार अवाम इस फ़कीर को मुंतखब करना चाहती है। और मैं इस अल्लाह की कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप हजरात से ये वादा करता हूँ कि आपके वोट की इज्जत और आपके वोट के तकद्दुस का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा और एक नए दौर में आप और हम दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। मेरे इस तर्ज सियासत से शरीफ लोग तो खुश हैं, चंद एक लोगों को इख्तलाफ भी है और इसी वजह से वो भाग दौड़ पूरी कर रहे हैं कि जी किसी तरह रुकावट डाली जाए। तो जमहूरियत है, जमहूरियत में हर बंदा अपनी अपनी कोशिश करता है। मैं ये चाहता हूँ कि जमहूरी अमल में तशद्दुद नहीं होता, दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। जमहूरियत का हुस्न ये है कि रास्ता खुला छोड़ दिया जाए और कैंडिडेट अपनी अच्छाइयाँ पेश करें ताकि लोग अपना रास्ता खुद मुंतखब करें। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम ऐसी जमहूरियत को तो कबूल करते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में बाज़ उनके जो नुमाइंदे हैं वो हमारे गरीब वोटर्स पर दबाव डाल रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, आपको घर से उठा दिया जाएगा, सरकारी ज़मीन से ये शामलाट है, ये वो है। मैं इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देता हूँ, मेरे पूरे हलका में कोई बंदा अगर मेरे किसी वोटर को धमकाए या डराए या प्रेशराइज करे तो वो बंदा मेरे साथ राब्ता करे, इंशाल्लाह काफ़ी वाफ़ी और शाफी इलाज किया जाए। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। ललकार है, ललकार है। अहमदपुर सियाल तहसील का एक बंदा है, उसने हमारे गरीब वोटर्स को जाकर धमकाया है, डराया है और उन्हें कहा है कि तुम्हें घर नहीं बैठने देंगे। मेरा वोटर तो घर में बैठा है, तीसरे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में नहीं है। हाँ जी, तीसरे दिन से वो घर में नहीं है। हम आईनी हक रखते हैं और अपने वोटर का दिफा करना अपना फ़र्ज समझते हैं। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र मैं अपनी गुफ्तगू जो है समेटना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में कल हमारे साथ नवाब जाबिर रजवाना साहब, चेयरमैन बाद रजवाना यूनियन काउंसिल, ये कल हमारे साथ शामिल हुए और इसी तरह चेयरमैन यूनियन काउंसिल कैंप भरवाना मादी हयात भरवाना साहब भी कल हमारे साथ शामिल हुए। हाँ जी, और इसी तरह दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां बढ़ता जा रहा है। आपने इंतखाबी निशान शेर पे मोहर लगानी है इंशाअल्लाह और भरपूर तरीके से मेहनत करनी है और बैलेट पेपर के ऊपर इंतखाबी निशान शेर के साथ साथ एक और निशान भी छपा हुआ है और वो है रिच। उस रिच से भी बचना है, ठीक है ना। अपनी आवाम को आगाह करना है, वोट बड़ा कीमती है, यकीन जानो। आप ही के वोट से लोग मिनिस्टर भी बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। आप ही का वोट जो है इस मुल्क की तकदीर लिखा करता है। तो आपने अपने वोट के ऊपर पूरा पहरा देना है। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। दे रहे हैं जो तुम्हें आज रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। बहुत मेहरबानी, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।